بأي دليل تخرج امرأة على قناة فضائية تواجه الكاميرا وتخاطب ملايين الناس في جنبات الأرض؟ وماذا عند هذه المرأة من العلم حتى تقدمه؟ العلم إنما هو للرجال، العلم بتاع الرجالة بس. أي امرأة مع احترامي يعني عشان ما فيش واحدة تفكر ان انا بفطس في الكل، اي امرأة مهما صعدت هي مقلدة وعامية. ما فيش امرأة دارسة العلم على اصوله. ممكن تقعد تعمل مجلس خاص، ممكن تعمل درس في مدرسة في معهد علمي والكلام ده. ليه؟ لان الجهل فاشي في النساء، معروف الجهل فاشي في النساء. فأي معلمة من دول قرأت كلمتين أو 3 أو 4 بتستطيع أن ربنا عز وجل يهدي بها كثيرات من الأخوات. مسألة الملاحظة دي قلت غباء المرأة بسبب أن الأمهات ما ربوا النساء. إحنا في نساء بيسمعونا؟ طيب ماشي، حلوة. العلم إنما هو للرجال، العلم بتاع الرجالة بس. ليه؟ لأن الجهل فاشي في النساء، معروف الجهل فاشي في النساء. غباء المرأة بسبب ان الامهات ما ربوا النساء. احنا في نساء بيسمعونا؟ طيب ماشي، حلو. رحم الله أحد الشباب الفنانين سابقا اللي هداه الله عز وجل، عطاني قاعدة، قال شف أي مكان عصيت الله عز وجل فيه لازم تروح تذكر الله عز وجل فيه. فكنت أحاول الدخول إلى إحدى الشاليهات، ممنوع الدخول فيها، مطوع ممنوع. فاتصلت بذكرت الشباب الأولين، يعني ترى الشباب حتى وإن كان عنده معصية ترى في خير. كلمت واحد منهم، يا أبو الشباب، قال يا أخي إحنا دخلناك أول ما ندخلك ذا الحين، تعال بس. طبعا ولله الحمد دخلت، ما دروا إلا أنا واصل عند المسرح، انهبل مدير الشاليه مطوع والشابك عندهم حفلة غنائية، حضور كثير، اختلاط، بلاوي متلتلة ومطوع جالس عند المسرح. قلت ميد المدير تكفى، أبي 10 دقائق قبل تبدأ الفرقة الغنائية والفنان موجود، قبل يبدأ ذا الفنان خلني أطلع المسرح. قال لا مستحيل لا النظام ممنوع يا أخي حرام عليك، تكفى عندي كلمة بقولها للناس، 10 دقائق. آخر شيء شافني ملزم بيلعب علي، هين يمشي علي، قال لي إيش رأيك تجي بكرة يا من الذين تبي تصرفني. قال تعال بكرة أجي أعطيك 3 ساعات. قلت قديمة قلت ما في اليوم ما أروح إلا ب10 دقائق مني ومن آخر شيء. قال ما في لزقة ذا مطوع، خلني أعطيه 10 دقائق. طلعت المسرح وأخذت الميكروفون وبديت أتكلم مع الناس وأنا واقف متحمس، وعطيتهم أول قصة، ثاني قصة، ثالث قصة، انبسطوا العالم. ثم أعطيتهم قصة وقطعتها مع النص وقلت يا أخواني المعذرة وأخواتي أنا آسف، والله كنت ودي أطول وأكمل القصة ومحضر لكم أشياء ثانية، لكن الوقت انتهى، والمدير يقول انزل عشان الفرقة تبي تغني وانتم جيتوا عشان الأغاني ما جيتوا عشاني، لذلك فمان الله. كمل كمل كمل. نعم الناس تفاعلت كمل. قلت ايش؟ قالوا كمل. قلت تبوني ولا تبون الفرقة؟ قالوا نبيك كمل، الناس فيها خير. ارتحت واستانست، سويت كذا اطالع في الفنان وجهه راح اسود، طالع فيه كذا، تبوني ولا تبون الفنان؟ معلش. قال نبيك. قلت زين مو بشغلي، الناس يبوني واستمر. طبعا ما دريت اني طولت عليهم، لكن يوم رجعت طبعا نزلت من المسرح والناس جالسين ومشيت واستغربت. ويوم رجعنا السكن عظامي توجعني، اسال خويي اللي معي، قلت انا وش فيني؟ رجولي توجعني تعورني. قال انت من بعد العشاء الى الساعه 1 وانت واقف على المسرح. قلت لا كم ساعه؟ فيلم هندي 3 ساعات 4 ساعات. يعني مع ذلك الناس فيها خير جالسه، وحتى يوم نزلت باقين جالسين، يعني كانهم يقولون يعني يمكن يريح ويرجع مره ثانيه. طبعا الفرقه سرت بعد فتره جيتهم، وللصدفة سبحان الله وهذا قدرا طبعا ولله الحمد، إن نفس الفنان اللي من الإمارات نفسه كان موجود، ماني بذاكر اسمه،
عاد واجد فنانينهم يلا ضيعوا. فجيت عند المسرح شافني، يوم شافني تأثر، درى اني بخرب عليه. قلت ميد المدير 10 دقائق، قال الله يرحم والديك. المهم اني وانا قال بس اطلب منك طلب. قلت تفضل. قال ما تعمل تصويت، يعني ما تقول للناس تبغوني ولا تبغون الفرقه، لا تحرجنا. قلت خلاص ابشر. تكلمت 10 دقائق والناس طالبوا باستمرار المحاضره. قلت انا جايب لي اشرطه معي بوزعها عليكم، اللي يبغى الاشرطه يلحقني عند السياره. فنزلت من المسرح ومشيت كذا مسافه والتفت، والله الكراسي فاضيه والعالم رجال ونساء كلهم وراي. اللي معي قلت روحوا افتحوا الشنطه ويلا وجيبوا الاشرطه. وزعنا 7000 شريط والناس يطلبون زياده ويسالون وين المحاضره ذي فيه وين تباع فيه. اذا الناس فيها خير، واللي جرب لذه مجالس الذكر، لان شوف ما حد يقبل الظلام بعد النور. احنا جالسين في الانوار، لو طفت انوار المجمع الان احد يجلس في الظلام؟ لو جاملتوا جلستوا شوي تملون تمشون. كذلك الإنسان بعد النور ما يقبل ظلام أبد. فاللي يتعود على هالمجالس الطيبة والله يصير يشتاق لها. جرب بس الجلوس مع الصالحين، مجالس الذكر، اجلس في هالمجالس والمحاضرات وشوف كيف تتغير حياتك أصلا. فهذه مجالس طيبة عظيمة لا بد أن نستفيد منها ونجربها. Voilà, ici on arrête ici et on attend les gens. Bismillah. La hawla wa la quwwata. Excusez-moi les frères, est-ce que vous savez ne pas aller là parce qu'il y a des femmes qui sont toutes nues? C'est la fitna en fait. Et la prostitution c'est haram. Vous parlez pas français un peu? En fait c'est pour vous dire qu'il ne faut pas rentrer là-bas parce qu'il y a plein de femmes qui sont toutes nues. Et ça, c'est la démocratie, c'est interdit. En islam, c'est interdit de voir des femmes comme ça, c'est pas des objets. Amin. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on appelle ça la police islamique. Excusez-moi, monsieur, c'est pour dire que justement qu'on ne veut pas que les hommes vont dans ces endroits-là où il y a des femmes de joie. Vous comprenez? Alors on veut bloquer l'accès à tous les musulmans qui sont là. Les hommes qui veulent avoir une femme ici payent, c'est proprement fait. Ce sont des filles de métier. C'est pas moi qui aime pas ça, c'est mon créateur qui n'aime pas ça. Mais ça, on s'en fout, monsieur, Eh ben, moi je suis pour vous, catholique. pour vous. Ça, c'est de l'extrémisme. L'extrémisme de quoi? L'extrémisme. Tu vois, regarde, on utilise des termes. Il y a beaucoup de femmes qui, comme ça, donnent à manger à leurs enfants aussi. Hein. À ça, vous devez penser aussi. Hein. Parce qu'en islam, moi j'aime bien, mais ici, on n'est pas en islam. Hein. Parce que nous, on veut pas de ça. Mais non, monsieur. Tous les clients de ces femmes, c'est quoi, vous croyez? Et des hommes comment? Des islamistes, hein. Oh. Ça, Moi, c'est il n'y a autre pas chose. beaucoup de barbus qui viennent Ça, ici. c'est autre Hein. chose. Mais maintenant, vous venez une fois ici la nuit. Vous venez ici la nuit à 3 heures du Il y a matin. des barbus qui viennent ici, mais vous ne le savez pas, Voilà. parce qu'ils viennent en cachette. Les femmes ne sont pas des objets. Les femmes ne sont pas du matériel comme on achète du matériel. Il ne faut pas aller là-bas. Il faut se marier, il faut se marier. Ça pourrait être votre maman qui est tenue par des proxénètes. La femme, on doit la respecter. La femme n'est pas de la marchandise comme on achète rue de Brabant des Mais vêtements. si elles sont là, c'est parce qu'il y a des mecs qui les achètent. Et ben voilà. Si maintenant, Mais demain, il n'y a et plus l'État d'hommes qui viennent qui dans la demande rue. de l'argent pour ça. Mais si demain, il n'y a plus d'hommes qui viennent dans la rue, Et plus l'État de musulmans, plus de Et l'État bergers, plus rien, les femmes ne sont plus Et là. l'État, Vous il êtes demande de occupés l'argent à pour parler ça. de ces femmes. Moi, Mais moi, ça me satisfait pas, moi. À moi, ça me satisfait pas. On n'est pas de la marchandise. Tout à fait, Vous mais qui venez- est-ce qui est ici dans la rue? Oui, il y a des Arabes. Vous venez baisser comme les autres. Des Arabes. Des Arabes. Oui. Si tu veux, on fait toute la rue. Ben voilà. Si tu veux, on fait toute la rue. Mais On non, va mais les je vais pas compter le faire. combien de Belges. les musulmans, vous aussi, chez les femmes, Non, je fume pas parce que je Ça bois pas ma n'a bière. rien à voir. C'est ça, mes Mais adoptés. qu'est-ce que tu veux imposer aux autres? Nous, on J'impose. n'emmerde pas notre monde ici. On n'emmerde pas notre monde. Mais oui, tu vois pas le Mais mal. vos musulmans, on n'en a rien à foutre. Moi, je suis chrétien. Et alors? Mon problème,
c'est que tu m'emmerdes dans ma rue. Dans ma rue, tu m'emmerdes. On n'est pas venu vous parler à vous, on est venu parler aux musulmans, c'est vous qui êtes venus à nous. On n'est pas venu chez vous. Mais je suis chez moi ici. Je suis chez moi ici. J'ai le droit de parler à un Je suis musulman. chrétien. J'ai le droit de parler à un musulman. J'ai le droit de parler à un musulman. C'est pas vous qui allez me dire à qui je veux parler. J'ai le droit de parler à un musulman. Touche pas, me demande qu'elle touchez pas. Touchez pas, madame. Madame, touchez pas, il y a une distance à voir entre Pourquoi je ne peux pas la toucher? Parce que c'est interdit de toucher les femmes des autres. Eh ben, chez les chrétiens, c'est pas Eh interdit. ben, chez vous, c'est pas interdit, chez nous, c'est interdit. On n'a pas d'autre Mais c'est pays. pas une question de nationalité. C'est une question de foi. État islamique, la Belgique. Alhamdulillah. Oui, la charia pour la Belgique. Mais évidemment, la justice pour la Belgique. Et nous autres. La charia, ça veut dire que tu la prises les femmes, hein? Ça, c'est bien. hein. Eh ben, Ça, c'est bien. hein. Ça, à c'est toi ta religion, à moi la mienne. Voilà. À toi ta religion, à moi la mienne. dans ton pays Eh ben, avec la tienne. je suis dans mon pays parce que je suis né t'es belge. pas dans ton Je suis pays. belge. في صوم بلا صلاة صوم بلا صلاة إنسان يصوم ولا يصلي معلش يصوم رمضان ولا يصلي كلمة يصلي دي لازم ان نقف عندها قبل ما نقول بيصوم ولا ما يصومش. اللي بيصلي نسأله انت ما بتصليش ليه؟ ان كنت منكرا للحكم تقتل حدا رددت الحكم على الله. تبقى كافر ولا تبقاش ويانا، نعم انما تبقى مؤمن الحكم على الله لا. وان كان كسلا يستتاب 3 ايام ثم يقتل. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine. Un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons.
Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Et l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5, où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle Le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet Le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan. C'est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon.
qui s'est livré, il est le roi.